طيب فات اتونسيون، في اي دوكيومون هتحلها هتلاقي اول 6 كيستيون موجودين عند حضرتك على الدوكيومون. وخلي بالك من ملاحظه كمان هقولها لك، بغششك حاجه حلوه. اول كيستيون في اي دوكيومون هتحلها هتلاقي كيستيون جينيرال على الدوكيومون، يعني فوتر بوين دو فيو في السوجي اللي انت قريته ده بيديك حاجه تخص السوجي. لكن دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام كيستيون لغايه سيسيام كيستيون هتلاقي الريبونس بتاعه موجود يعني بالظبط او قريب من اللي في الدوكيومون. لازم تكون قاري الدوكيومون هتطلعها من اجابه في الدوكيومون. لكن اول كيستيون ده بيبقى كيستيون جينيرال سور لو تيم. اول ما تخش في كيستيون نيميرو 7 8 9 10 هتلاقي 7 و 8 دو كيستيون على السينونيم و9 و 10 دو كيستيون على الانتونيم. وخلي بالكم جامد جدا من الحته دي، خساره تضيعوا فيها درجات. والسيستم اللي بقوله لحضراتكم هو ده السيستم اللي هتشوفه في اي اكزامان نازل من الوزاره، وهيكون شبيه طبعا للاكزامان اللي حضرتك هتحله في امتحان اخر السنه. كيستيون نيميرو 7 trouvez le synonyme de bénéfique bienfaisant défavorable néfaste nuisible. bien sûr c'est bienfaisant. بس انا زعلان من نفسي هنا، زعلان من نفسي ليه يا عم؟ زعلان من نفسك ليه؟ عملت ايه مزعلك من نفسك؟ اقول لك عملت ايه مزعلني من نفسي. انا حطيت الاجابه واخترتها وكله روحت، بس ما سمعتش الكلام، ما سمعتش التعليمات. انا التعليمات قلت لك بليز لو سمحت سيل فو بلي ارجوك وانت بتحل الكاستيون بتاع السينونيم تقف عند كلمه سينونيم وتحط خط كده. والله اساتذه بيغلطوا فيه، ما بياخدش باله، ما بيركزش، خاصه لما تكون مديك هنا من ضمن الريبونس انتونيم والعكس بالعكس صحيح. فطبعا انا بقول لك بينيفيك السينونيم بتاعها بيان فيزون. نكمل. كاستيون نيميرو 8 trouvez le synonyme excessif. le synonyme de excessif يا عم دي بسيطه جدا ما عنديش مشكله. suffisant raisonnable sage extrême. extrême la bonne réponse c'est extrême. ميرسي. بس انا زعلان، معلش هقعد اقول لك زعلان كده عشان افكرك. حضرتك ما حطيتليش خط تحت السينونيم، حط خط تحتيها وريحني، ريحني. بتغلطوا فيها كتير، شطار بيغلطوا فيها مش ضعاف. نكمل نخش على اللي بعده. trouvez l'antonyme. الله دخلنا على الانتونيم. الله يعني انت كده مصحصح معايا. يعني انت واخد بالك ان انا اديتك 2 سينونيم وهديك 2 انتونيم. انتونيم de viable c'est durable, vivant, menacé, adapté. donc c'est menacé. Viable, l'antonyme du mot viable c'est menacé. Numéro 10, trouvez l'antonyme de significatif. Significatif, trompeur, représentatif, révélateur, instructif. طبعا c'est trompeur. La réponse numéro A. trompeur. وبرضه عايزك تقف عند انتونيم وتعلم عليها، تتاكد انك بتجيب الانتونيم. معلش انا طولت شويه في من اول فراس 7 8 9 10 عشان عايزك تصحى قوي لحته سينونيم وانتونيم دي قوي. اصحى لها قوي بليز. ولو انت قاري الدوكيمون كويس هتسهل عليك انك تلاقي السينونيم والانتونيم بتاعه الكلمات دي، وهتلاقي الدنيا باذن الله بالنسبه لك سهله ما فيهاش صعوبه. الموضوع محتاج ان حضرتك فقط لا غير تركز شويه. كل ده احنا في اول دوكيمون، في اول compréhension. Deuxième compréhension, l'éducation 21e siècle. L'éducation est un pilier fondamental de la société moderne. 21e siècle. Elle fait face à de nombreux défis et évolutions qui transforment la manière dont les connaissances sont transmises et acquises. Ce texte explore les enjeux contemporains de l'éducation, les nouvelles méthodes de l'enseignement, l'impact des technologies numériques, ainsi que les inégalités d'accès à l'éducation. Les enjeux de l'éducation aujourd'hui. أوضح حاجة قبل ما أكمل قراية الدوكيومون مع حضرتك. مش هتشوف في امتحان آخر السنة الدوكيومون متقسمة 1 2 3 4 زي ما أنا عامل لك هنا أو زي ما معمول لك هنا، مش هتشوفها. طب حضرتك ليه عاملها كده؟ أنا بعلمك، بدربك تحل إزاي. فبفكرك إنك وأنت بتقرا، والكلام ده أنا قلته في الكومبريهنسيون اللي فاتت، عند كل إيديه جديدة أو عند كل باراجراف اقف كده وخد نفسك.
فهنا انا بفكرك مجرد اعمل لك ان دو تروا، بعرفك ان انا مقسم لك الكومبريهنسيون دي ل 3 او 4 بارتي بس فقط لا غير. لكن انت الكومبريهنسيون بتاعتك اللي هتجي لك في امتحان اخر السنه مش هيكون مكتوب فيها 1 2 3 4 زي ما مكتوب هنا. ده اكزامان بلان. L'éducation doit s'adapter aux besoins d'une société en constante évolution. Les compétences requises sur le marché du travail changent rapidement et il est essentiel que le système éducatif prépare les élèves à ces défis. Les compétences techniques telles que la maîtrise des outils numériques sont désormais aussi importantes que les compétences traditionnelles, comme la lecture et l'écriture. De plus, L'éducation doit également promouvoir des valeurs telles que la citoyenneté, la solidarité et le respect de l'environnement. مفيش deux بقى في الاكزامان عشان نبقى فاهمين، ركز معايا. Les nouvelles méthodes d'enseignement. Les méthodes d'enseignement évoluent pour répondre aux besoins des élèves. L'apprentissage par projet, par exemple, permet aux élèves de travailler sur des problématiques concrètes et de développer des compétences transversales. Cette approche favorise l'autonomie et la créativité des élèves. De plus, l'enseignement différencié qui prend en compte les rythmes et le style d'apprentissage de chacun devient de plus en plus courant dans les classes. L'impact des technologies numériques. Troisième partie. Les technologies numériques jouent un rôle crucial dans l'éducation moderne. L'utilisation d'outils numériques tels que les tableaux interactifs, les plateformes d'apprentissage en ligne et les applications éducatives enrichit l'expérience d'apprentissage. Ces outils permettent un accès à une multitude de ressources et favorisent l'interaction entre les élèves et les enseignants. Cependant, l'intégration des technologies dans l'éducation soulève également des questions, notamment en ce qui concerne la distraction des élèves et l'égalité d'accès aux ressources numériques. Les inégalités d'accès à l'éducation. 4. Malgré les avancées réalisées, des inégalités persistent dans l'accès à l'éducation. Les élèves issus de milieux défavorisés rencontrent souvent des obstacles qui limitent leurs opportunités d'apprentissage. Les disparités géographiques, économiques, sociales. influencent la qualité de l'éducation reçue. Il est donc crucial de mettre en place des politiques éducatives inclusives qui garantissent un accès équitable à l'éducation pour Tous. vers une éducation inclusive. L'éducation inclusive vise à accueillir tous les élèves, quelles que soient leurs différences. Cela implique de créer des environnements d'apprentissage adaptés aux besoins de chacun, y compris ceux des élèves en situation de handicap. Les enseignants doivent être formés pour identifier et répondre aux besoins spécifiques de leurs élèves afin de favoriser leur réussite scolaire. Conclusion. L'éducation 21e siècle. est un domaine en pleine mutation. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. En adoptant des méthodes d'enseignement innovantes, en intégrant les technologies numériques de manière réfléchie et en luttant contre les inégalités d'accès, il est possible de construire un système éducatif qui prépare efficacement les élèves aux défis de demain. Inch'Allah. Document, vous devez bien lire le document. Vous devez faire attention à la ponctuation. Choisissez la bonne réponse. On va commencer. Question numéro 11. عايزك تبقى واخد بالك ان احنا بنقول 11 ليه؟ اللي ورقه الامتحان كلها مترتبه عندك ال 10 كيستيون الاولانيين كانوا الدوكيمون الاولاني
والديس التاني للدوكيمون التاني. Quel est le principal défi auquel fait face l'éducation 21e siècle. Le manque d'enseignants qualifiés. Le manque d'enseignants. قلة الenseignants المتعلمين qualifiés. ده انتوا أحسن طلبة في الدنيا، طلبة جمهورية مصر العربية. جواكم ومخكم وعقلكم متميز للغاية. L'adaptation aux besoins d'une société en constante évolution. La Diminution. des budgets alloués à l'éducation. لا طبعا. La résistance des élèves aux nouvelles méthodes d'enseignement. Donc, c'est numéro B, l'adaptation aux besoins d'une société en constante évolution. 12. Quelle compétence est de plus en plus recherchée sur le marché du travail? La capacité à mémoriser de grandes quantités d'informations, la maîtrise des outils numériques, la connaissance des langues anciennes, la capacité à travailler de manière isolée. Donc, c'est la réponse numéro B, la maîtrise des outils numériques. 13. Quel est l'avantage principal de l'apprentissage par projet? Il permet aux élèves de travailler à leur propre rythme. Il favorise la mémorisation des faits. Il développe l'autonomie et la créativité. Il réduit le rôle de l'enseignant. Il développe l'autonomie et la créativité. 14. Quel est l'un des principaux enjeux liés à l'intégration des technologies numériques dans l'éducation? Le coût élevé des équipements, la difficulté à former les enseignants, l'égalité d'accès aux ressources numériques, le manque d'intérêt des élèves pour les outils numériques. Donc, c'est numéro C, l'égalité de l'accès aux personnages, l'égalité de l'accès aux ressources numériques, l'égalité d'accès aux ressources numériques. Phrase numéro 15. Selon le texte, quelle est l'importance de l'éducation inclusive? Permettre à tous les élèves de réussir, réduire les coûts de l'éducation, simplifier le travail des enseignants, favoriser la compétition entre les élèves. Bien sûr, c'est la réponse numéro A, permettre à tous les élèves de réussir. Permettre à tous les élèves de réussir, c'est numéro A. 16. Quelle est la conclusion générale du texte? L'éducation est un système figé qui ne doit pas changer. Les technologies numériques sont la solution à tous les problèmes de l'éducation. L'éducation doit s'adapter aux évolutions de la société. Les inégalités en matière éducative ont disparu. Donc, c'est la réponse numéro C. L'éducation doit s'adapter aux évolutions de la société.